મિત્રો, સત્ય ન્યૂઝમાં હું નેહા પટેલ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સમાચારોની શરૂઆત મુખ્ય સમાચારથી। વલસાડમાં બાબા રામદેવ યોગ સાથે દેશને બચાવવા કરેલી હાકલ, કોંગ્રેસ પર કરેલા આકરા પ્રહારો। વલસાડ અબ્રામાં માલિયા તળાવમાં પેવર બ્લોક ચોરાતા રહીશો ભાખડ્યા। ₹3.5 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરેલ નવો નક્કો માલિયા તળાવના ફરતે મૂકવામાં આવેલ બાકડા પણ ચોરાયા। ઇલેક્શન ફેવરને ધ્યાનમાં રાખી ચૂંટણી પ્રચાર બેનરો હટાવાયા। શહેરની જુદી જુદી જગ્યા પર લગાવેલ પાર્ટીના બેનરો યુદ્ધના ધોરણે કાયમ। વલસાડમાં ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ। તારીખ 20/4/2014 રોજ થનારું મતદાન। હવે સમાચારો વિસ્તારથી। વલસાડમાં યોગ સાધના માટે આવેલા બાબા રામદેવે દેશમાં કુશાસન દૂર કરી સુશાસન લાવવા માટે જનતાને આહવાન કર્યું હતું। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે તમે એવા હાથને સાથ ન આપતા કે જેણે દેશને લૂંટી લીધા છે। આ પરિવારે 1000 લાખ કરોડની લૂંટ કરી છે। દેશમાં લોકો ભૂખ અને કુપોષણથી પીડાઈ રહ્યા છે, ત્યારે દેશમાં બદલાવની જરૂર છે। તેઓએ આડકતરી રીતે કોંગ્રેસને આડે હાથ લઈને ભાજપને સમર્થન આપતું ઉદ્બોધન કર્યું હતું। जागना और सबको जगाना, जागने का वक्त आ गया है ना। अब सोए रहेंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। खुद जागना है और सबको जगाना है, पूरे वलसाड वालों को जगाना है और इस बार एक बहुत बड़ा इतिहास बनाना है। समझिए, बता बेईमानों का राज भी खत्म हो, ये भी काम करना है। बोले बाबा ये काम क्यों करते हैं? मैंने कहा ये काम राम जी ने किया था। बोलो राम जी ने रावण का राज खत्म किया कि नहीं? भगवान कृष्ण जी ने कंस का राज खत्म किया कि नहीं? भगवान राम जी ने ताड़का का वध किया कि नहीं? भगवान कृष्ण जी ने पूतना का वध किया कि नहीं? तुम भी करोगे कि नहीं? बोलो करेंगे। भगवान राम जी ने ताड़का को मारा था तो क्या चलाया था? धनुष, ताड़का, रावण सब। और भगवान कृष्ण जी ने सुदर्शन घुमाया था। तुम धनुष चलाओगे कि सुदर्शन घुमाओगे? ना तो धनुष चलाना, ना सुदर्शन घुमाना, बटन दबाना। और बटन दबाते ही और बटन कहाँ दबाओगे? बटन जो है फूल को दबाएंगे। हाँ, ऐसे हाथ का साथ मत देना जिसने पूरा देश लूट लिया हो। ऐसा हाथ का साथ नहीं देना जिसने पूरा देश लूट लिया। उसको मैं बोलता हूँ लुटेरा खानदान। क्या बोलता हूँ? 1000 लाख करोड़ की लूट की है। कितनी? प्रमाण के साथ बोलता हूँ, ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता। कितना? जैसे मैं बोला ना, बच्चा होता है तो 2 बच्चे यही दिखा दिए ना। तो मैं जो बोलता हूँ प्रमाण के साथ बोलता हूँ। 1000 लाख करोड़ ऐसे लुटेरे खानदान का साथ देना चाहिए? फिर हत्यारा खानदान हर साल 70 लाख लोगों की भूख कुपोषण से, कितने लोगों की फिर भूख अभाव से, दरिद्रता से और बीमारी से मौत होती। 1 करोड़ आदमियों की, 1 करोड़ गायों की हत्या करने वाला, बोलो ये खूनी खानदान, हत्यारा खानदान है कि नहीं? 1 करोड़ आदमियों की हत्या और 1 करोड़ गोमाता की हत्या। ऐसे हत्यारे खानदान का, खूनी खानदान का साथ देना चाहिए? एक बार नरेंद्र भाई मोदी ने खूनी पंजा बोल दिया तो केस हो गया। अरे मैंने कहा तुम खूनी हो तो तुम्हें क्या बोले? बोलो। फिर विध्वंसकारी खानदान देश को बांट दिया, टुकड़े कर दिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो हिंदुस्तान के 3 टुकड़े नहीं होते। आपकी तो अफगानिस्तान का 1947 में एक मौका मिला था, गुजराती चूक गए। अब 2014 में दोबारा मौका मिला है, इस बार तो फकीर को हिंदुस्तान का वजीर बनाना।
तो बेचारा फकीर आदमी, उसको क्या चाहिए? उसको कोई लोभ लालच नहीं, उसको एक ही है कि मुझे अपने हिंदुस्तान को चीन और अमेरिका से दुनिया के सब देशों से आगे पहुंचाना है, और हम सब मिलकर के उसको पहुंचा दें। बोले अपना देश आगे रहना चाहिए कि पीछे? अपने ऊपर बेईमानों का राज होना चाहिए कि अच्छे लोगों का? और देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार, अनुभवी सरकार बननी चाहिए कि केजरीवाल की तरह अल्पमत वाली और बिना अनुभव वाली जो थोड़े दिन में पड़ गई? कैसी पूर्ण बहुमत वाली बननी चाहिए कि अल्पमत वाली? अनुभव वाली बननी चाहिए कि अनुभवहीन? तो पूर्ण बहुमत वाली, अनुभव वाली, ईमानदार, स्थायी और मजबूत सरकार कौन दे सकता है? तुमको कैसे पता? अब आचार संहिता लागू होने वाली है, फिर मेरे से बोले बाबा तब कैसे करोगे? मैं कहा लोगों से पूछूंगा, लोगों पर लगा लो आचार संहिता। तो बात आचार संहिता की नहीं है, बात राष्ट्रीय संहिता की है। हमारा राष्ट्र कैसे बचेगा, राष्ट्र का संविधान कैसे बनेगा? लोकतंत्र, लोकतांत्रिक संविधान, मूल्यों की सबकी हत्या हो। अपने बुजुर्गों ने भी तो एक गीता में क्या बोला? आधा मैं बोलूंगा, आधा आपको बोलना पड़ेगा। परित्राणाय साधुओं की, सत्य के, धर्म की, न्याय की रक्षा के लिए। अगला परित्राणाय साधूनाम, तुम आधा धर्म का पालन करते हो, धर्म का तो साथ देते हो, अधर्म का नाश नहीं करते। विनाशाय च, ये सब भी काम करना है ना? तो कल सब आएंगे, फिर बाकी कल बताएंगे, है ना? बोलो सब आएंगे ना? और कल आपको फिर पूरा योग सिखाएंगे और बहुत कुछ फिर आपको बता के जाएंगे। कल सब बीमारियों का इलाज बताएंगे ना? आज छूट गया ना, देह की और देश की सब बीमारियों का इलाज, बीपी, शुगर, उसके लिए दवाइयां भी बताएंगे। आज तो मैंने बोला ना, योग भी सब बीमारियों के इलाज है। फिर अलग अलग जड़ी बूटियां भी बताएंगे, उनमें बड़ी ताकत होती है, ठीक है? तो एक बार सब कार्यकर्ताओं का जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए, बहुत सेवा की है सबने, और दूसरी बार भी इतिहास बनाया वलसाड में। चलो थोड़ा कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद आप ही दइए, पछी ओम। प्रणाम महाराज जी। हमारे वलसाड जिले के कर्मठ और कर्मयोगी, ये मौका हमने पहले कांग्रेस को भी दिया था, लेकिन उन्होंने धोखा किया, और हमने फिर पूरे देश के लोगों से कहा कांग्रेस का बहिष्कार करो। इस लुटेरे खानदान का, जिसने करीब 1000 लाख रुपए देश का लूटा है, हर साल अभी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश को तबाह कर दिया, जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया। तो पहले उनको दिया मैंने और देश ने मौका, अब दिया उन्होंने धोखा। तो मैंने कहा ऐसे लुटेरों को वोट देना तो बहुत दूर की बात है, इनको देश निकाला देना चाहिए। और मोदी क्योंकि काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर सहमत है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ये कहता है कि वो व्यक्ति जो कहता है वो करता है। उसने गुजरात में मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, और 67 सालों में जो कांग्रेस देश को 24 घंटा बिजली, पानी आदि जो मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं करा पाए, उसने गुजरात में करके दिखाया है। तो आदरणीय अन्ना जी ने तो क्या थोड़ा वो बहकावे में आ गए, इसलिए कहा कि कहा सबने किया ममता ने। ये बात अभी फिट नहीं बैठती। वहां अभी पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों से भी ज्यादा खराब हालत है इस समय। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, विकास पूरा खत्म हो गया। सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र हुआ करता था कभी कोलकाता और पश्चिम बंगाल, आज वहां से सब इंडस्ट्रियां पलायन कर रही हैं, और छोटे और बड़े लोगों के बीच में एक संघर्ष पैदा हो गया। मोदी ने छोटों को, बड़ों को, मजदूरों को, किसानों को, उद्योगपतियों को, श्रमिकों को, सबको जोड़ करके अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की है। यद्यपि उसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। यदि सारा ही काम हो गया तो फिर गवर्नमेंट की जरूरत क्या रह जाएगी। तुष्टीकरण की नीति पर किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन सबको साथ जरूर लेना चाहिए। देश को हम घृणा के रास्ते पर चल करके आगे नहीं बढ़ा सकते। प्रेम और मोहब्बत की बात होनी चाहिए, सबकी समृद्धि, सबके विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन उसमें हम वोट बैंक को टारगेट करके और फिर पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिसीज के लिए होनी चाहिए, और तभी देश आगे बढ़े। हमने तो पहले ही दिन से योग धर्म और राष्ट्र धर्म की बराबर बात की है, इसलिए मैं स्वयं, हमारा संगठन, हमारे समर्थक सब इस बात से सहमत है। और हमारे पुरखों ने हमें ये रास्ता बताया कि भाई अपने
स्वधर्म के साथ, अपने अध्यात्म धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म को भी बराबर रखो। भगवान राम यदि राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करते तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज पूजे नहीं जाते। भगवान कृष्ण यदि राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करते तो गांव वाले गवाले के गवाले रह जाते। आज यदि राम और कृष्ण की हम पूजा करते हैं, शिव की हम पूजा करते हैं, तो उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म को निभाया था। इसलिए इस देश ने हमेशा राष्ट्र धर्म को सबसे ऊंचा रखा है। तो मेरे प्रशंसक हो या मेरे संगठन के व्यक्ति हो, कभी भी मैंने जो राह चुनी है, यद्यपि एक बहुत खतरनाक रास्ता है, बहुत कांटे हैं इसमें, बहुत संकट समस्याएं इसमें, लेकिन रास्ता सत्य का, धर्म का, न्याय का है। इसलिए इससे पीछे हटने का प्रश्न नहीं। देखो, ये तो पूरे देश ने देखा और पूरे देश के साथ ही वही हो रहा है जो बाबा के साथ हुआ था। कभी भी किसी को कहीं से भी उठाया जा सकता है और उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इस देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की, संविधान और संवैधानिक मूल्यों की तो हत्या करके रख दी इस गांधी परिवार ने। माने एक विदेशी औरत आती है और पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा देती है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी में कोई ऐसा बेटा या बेटी नहीं है जो हिंदुस्तान के ऊपर शासन कर सके। हमें अपने नेता भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे और उसकी भारत और भारतीयता से, हिंदुस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, घृणा से भरी पड़ी है औरत। इसलिए मैं कहता हूं अब उसको मायके भेजना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। दुर्भाग्य ये रहा कि वाजपेयी जी की सरकार बनने के बाद संघ और संघ संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद और तमाम संघ के का शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने सोचा अब तो हमारी सरकार आ गई है और ये जो हम चाहते हैं वो कर ही देगी। जितने एक्टिव वो सरकार बनाने से पहले थे, उतने एक्टिव वो बाद में नहीं रहे। मैं जितना आज अग्रेसिव हूँ उतना ही सरकार बाद बनाने के बाद भी रहूंगा और आप देखेंगे। और हम मुद्दों को बिना पूरा किए बैठने वाले नहीं है। जितने आज हैं उससे ज्यादा एग्रेसिवली उनको पूरा कराने के हम संघर्ष करेंगे। बीजेपी अपने दम पर तो नहीं कर पाएगी। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो तटस्थ लोग हैं, जो देश का अच्छा सोचते हैं, उन सबको कैंपेन करना पड़ेगा, लोगों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अपने बूते पर तो नहीं कर पाएगी। तो कि राजनेताओं के भरोसे देश को नहीं छोड़ा जा सकता। हम सबका ये देश है, इसलिए सबको एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी तो हिंदुस्तान बचेगा। नहीं तो वैसे भी 1 महीने पहले तो टैक्सी बनाना हो अनाउंस होता, अब उसको 2.5 लाख घरों में जाना होता। एक आदमी 1 महीने में 2.5 लाख घरों में जा ही नहीं सकता। इसलिए हमने अपने एक जिले में 250 कार्यकर्ता लगाए कि एक कार्यकर्ता 250 घरों में जाएगा, 500 घरों में जाएगा। और एक कार्यकर्ता जब 500 घरों में जाएगा तो हम 2.5 लाख घरों तक हम पहुंच पाएंगे। 500 आदमी पहुंच सकते, एक आदमी नहीं पहुंच सकता। और लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए आदमी अपने लिए वोट नहीं मांग सकता, हम देश के लिए वोट मांग रहे हैं। भूल हो गई, हमने आदरणीय केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स को बिना समझे, खाली भाव में आकर के कि देश के लिए अच्छा करना चाहता है, जवान लड़का है, हमने उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा। जो टैप रिकॉर्डर बज रहा था उसको हमने सुन लिया। ट्रैक रिकॉर्ड देखते तो सर्विस में रहते हुए उसने खेमका की तरह कुछ किया नहीं। फिर हमको ये भी नहीं पता था मदर टेरेसा को ये आदर्श मानता है और उसका भी साथ नहीं दिया। फिर बाबा का और अन्ना का भी साथ छोड़ दिया, दिल्ली वालों का भी साथ छोड़ दिया। इसका काम बंदर वाला है। जैसे बंदर वो मकई के खेत में घुस गया, 2 कुकड़ी तोड़ी, बगल में दबाई, फिर 2 कुकड़ी तोड़ी, पहले वाली छूट गई तो पूरा खेत तोड़ दिया और 2 कुकड़ी बाद में अंत में हाथ में रही। तो केजरीवाल का हाल ऐसा है, उस सामने खेत लहरा रहा था और उसमें से कुकड़ी तोड़ी, लगा कि मेरे हाथ में तो बहुत कुछ आ गया। फिर वो कुकड़ी दूसरी तोड़ी तो पहली वाली छूट गई। अब वो कुकड़ी बजा रहा है बस। तो वो भूल हो गई। इसलिए अब हम बहुत संभल के चल रहे हैं कि कोई भी आदमी के साथ में जुड़ना है तो पहले उसकी आइडियोलॉजी, उसके प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज को, उसके पास्ट को भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पास्ट जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करता है। जो हम प्रेजेंट में देखते हैं उसमें छलावा भी हो सकता है। जब पास्ट पूरा देख लेते हैं तब फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं। अन्ना को और केजरीवाल जी को हमने ही प्रोजेक्ट किया 14 नवंबर के 2010 में, जब इनको कोई नहीं जानता था उत्तर भारत में, हमने प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद 27 फरवरी 2011 को प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद में आगे प्लेटफॉर्म दिया
और उसमें जो है ना हमने विचार नहीं किया। तो दरअसल मेन जो भेद है वो आइडियोलॉजी, पॉलिसीज और मैंने कहा पूरा एक पॉलिसीज का है। और हमने कहा ना पीछे का हिडन एजेंडा हम नहीं देख पाए और उसमें भूले हो गई। વલસાડ અબ્રામા નેશનલ હાઈવે નંબર 8 ઉપર કડવા પાટીદાર સમાજના હોલની બાજુમાં ગત 4 વર્ષ અગાઉ રૂપિયા 3.5 કરોડથી વધુ ખર્ચે બનાવવામાં આવેલ માલિયા તળાવની બેદરકારી બહાર આવી। સતન્યૂઝના કેમેરામાં કેદ થયા કંઈક એવા દ્રશ્યો કે આખું તળાવનું પોલ ખુલી રહ્યું હોય તેવું માલુમ પડે છે। માલિયા તળાવ તરીકે ઓળખાતા આ તળાવમાં ગત 4 વર્ષ અગાઉ ચૂંટાઈ આવેલા પ્રમુખના દેખરેખમાં તળાવનું નવીનીકરણ, તળાવનું ઊંચું કરવાની કામગીરી, તળાવની ફરતે હરિયાળો રમણીય પર્યટક તરીકે ઓળખ આપવા બાબતે પાલિકા અધિકારી દ્વારા 5 કરોડ રૂપિયા ઉપરની રકમનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો। જ્યારે તે સમયે જે તે કોન્ટ્રાક્ટરને પાલિકા ફંડમાંથી 50% જેટલી રકમની ચૂકવણી કરી દેવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ તળાવને નવીનીકરણ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી। પ્રથમ તબક્કામાં તળાવની માટી ખોદી તળાવને ઊંડું કરાયું હતું। ત્યારબાદ તળાવના ફરતે પેવર બ્લોક બેસાડવામાં આવ્યા હતા અને તળાવની વચ્ચોવચ્ચ સુંદર પ્લેટફોર્મ બનાવી તેના ઉપર નાના ભૂલકાઓ માટે રમતના સાધનો મુકાયા હતા અને સાથે સાથે વૃદ્ધો વડીલો માટે 5 જેટલા સિમેન્ટના બાકડા મુકાયા હતા। પરંતુ આજે આ તળાવની પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ જ દેખાઈ આવે છે। ત્યાંના સ્થાનિક રહીશોએ સત્યન્યૂઝ ટીમને જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા કેટલાક સમયથી તળાવના ફરતે પાલિકા દ્વારા બેસાડવામાં આવેલ પેવર બ્લોક ચોરાતો હોવાનું માલુમ પડ્યું છે। એટલું જ નહીં પણ રાત્રિના સમયે તળાવ પાસે કમ્પાઉન્ડની અંદર દારૂની મહેફિલ પણ યોજાય છે, જેથી તમામ વાતને ધ્યાનમાં રાખી આજરોજ ફરી એક વખત આઈસર ટેમ્પાની અંદર તળાવના ફરતે લગાવવામાં આવેલ પેવર બ્લોક ઉખાડી ટ્રકની અંદર ભરવામાં આવ્યા હતા। જે દ્રશ્ય જોઈ ત્યાંના રહીશોએ પ્રથમ તો સત્યન્યૂઝને જાણ કરી હતી, પરંતુ જે તે કોન્ટ્રાક્ટરે કેમેરા જોઈ નાસભાગ શરૂ કરી દીધી હતી। પછી તેમને પૂછતા તેઓ આ તમામ કામો પાલિકાની મંજૂરી લીધા બાદ જ કરી રહ્યા છેનું રટણ કર્યું હતું। જેમના જણાવ્યા મુજબ આ પેવર બ્લોક ઉખાડીને તેઓ ઉમરગામની અંદર બાકી રહેલા કામોમાં વાપરવાના છે તેવું સત્યન્યૂઝને જણાવ્યું હતું। અંતે મામલો વધુ તંગ બનતા સ્થળ ઉપર પાલિકા અધિકારી અને જે તે બોર્ડના સભ્યો દોડી આવી અંતે કામ રોકવા પડ્યા હતા। રાજેશ કુમાર બાબુભાઈ કુકના હું નગરપાલિકા સભ્ય છું વોર્ડ નંબર 2 ને તળાવ ડેવલપમેન્ટના હું સભ્ય તરીકે અંદર છું। આ તળાવ વિશે હું જાણું તો છું કે આ ડેવલપ માટે પૈસા એ લોકો 5 કરોડ ને 3 લાખ કંઈ એ લોકો સમથિંગ પાસ કરેલા હતા। આ સુધી તળાવ ડેવલપમેન્ટ થયું નથી હજુ, એમનું હજુ કામો બાકી છે બધું। એ લગભગ 4 ટનથી લગભગ ચાલી રહ્યું છે ને એમાં અમે અમારા પહેલાંનું ચાલુ છે કામ। આમાં સંદર્ભમાં અમને જરાક અમારા સાથી સભ્ય છે પ્રવીણભાઈ, એમને અમને ફોન કરીને જણાવ્યું કે અમે ધનુષભાઈ ડાંગ અમારા સાથી સભ્ય સાથે અમે આવી પહોંચ્યા ત્યારે ટેમ્પામાં સામા બ્લોક ભરેલા હતા। તે જોયા અમે એને એમને કીધું કે ભાઈ પૂછવા આગળ તમે ક્યાં લઈ જાઓ છો? તે નગરપાલિકાના હુકમથી લઈ જાઓ છો। અમે કીધું તમે એનો પુરાવો આપો અમને। તો એમને એમ કીધું કે અમારા છે પડેલા ને એમને થોડા ઉખેડેલા હતા, ઉખેડીને લઈ જતા હતા। એ જોયા ને એ લોકો લઈ ગયા ત્યાં આગળ ઉમરગામ કામ ચાલુ છે ત્યાં આગળ। અને સાઈડે બોર્ડરના ઉખેલા હતા તે જોયા અને તેમાં ભરેલા હતા એમાં થોડા ડેવલપમેન્ટ હજુ કંઈ કામ થયું એવું લાગતું નથી। અંદર બધી દિવાલો બધી તૂટેલી સંદર્ભમાં પડેલી છે બધી એવી દેખાઈ રહી છે બધી। હા, હાઈવે પરથી આવતો હતો એક ટેમ્પો આવેલો હતો અને એ ટેમ્પામાં બ્લોક આખો ભરીને એ લોકો ઉમરગામ લઈ જતા હતા। આપણે વલસાડ નગરપાલિકાનું કામ ઉમરગામ નગરપાલિકામાં લઈ જતા હતા એ લોકો। એ કોન્ટ્રાક્ટર હતો, કોન્ટ્રાક્ટરના માણસ હતા। એ કે ત્યાં કામ પૂરું નથી એટલે અહીંથી લઈ જઈને ત્યાં કામ પૂરું કરવાના। આ તળાવ મલાણી તળાવ છે, અબ્રામા મલાણી તળાવ।
આ ચોથું વર્ષ આવી ગયું. એ મારા મિત્ર નજીકના ગાળામાં રહે છે એને મને ફોન આવ્યો, મને કે જલ્દી આવો, આપણા અહીંયાથી બધા બ્લોકો ઉચકીને ટેમ્પામાં જાય છે. તો હું તાત્કાલિક ધોરણે આવી ગયો અને મારા નજરમાં એ ટેમ્પાવાળાને પૂછ્યું કે ભાઈ આ ક્યાં લઈ જાય છે? તો મારે એ કહે કે મારે ઉમરગામ કામ અટકી ગયું છે, ત્યાં આગળ હું લઈ જાઉં છું. તો મેં કોને પૂછીને લઈ જાય છે? તો એ કહે છે કે મારા શેઠને પૂછીને. મેં તારો શેઠ કોણ? તો એ કંઈ મુન્નાનું નામ આપ્યું. પછી મેં કહું અહીંયા પેલા ભાઈ મને કીધું અહીંયા મેં કહું જોવાનું બીજું કોણ છે? તો અહીં કે વોચમેન છે. વોચમેનને મેં પૂછ્યું ભાઈ આ તું એ પૂછ્યું મૂક્યું કે કંઈ થયું? તો કંઈ નહીં, આ તો નગરપાલિકાના માણસ છે એમ કરીને આ બધા બ્લોકો કાઢતા ગયા, મૂક્યું, ઉખાડ્યા છે એથી. એટલે મેં કીધું ઊભી રહું એમ કરીને હું ફોન કર્યો. મેં કીધું ચલો હવે મેં મીડિયાને બોલાવું છું ને આમને તેમ. એ થોડા ગભરાઈને લોકો ભાગવા લાગ્યા. એટલામાં તમારા વાળા મીડિયાવાળા આવી ગયા, એમને પૂછ્યું એટલે બધા ભાગદોડ કરવા લાગ્યા. આ જોયું છે. મારા સેટનું નામ વીપી સિંહ છે, તેને મને અહીંયા નોકરી પર રાખ્યો છે વોચમેન તરીકે. છેલ્લા કેટલા સમયથી આપણે હું અહીંયા 21 તારીખથી છું, 21 ફેબ્રુઆરીથી છું. એવું તો કંઈ થયું નથી આજ સુધી કે કોઈ કંઈ લઈ ગયું હોય કે એવું કંઈ. આજ રોજ જ્યારે પેવર બ્લોક લઈ જવામાં આવ્યા હતા તે સમયે તમે ક્યાં હતા? એ સમયે હું જ્યાં ચા પીવા ગયો હતો, અહીંયા આવ્યો તો એ લોકો બ્લોક ભરતા હતા. તો મેં પૂછ્યું કે ભાઈ તમે ક્યાંથી આવો છો? આ ટેમ્પોના ડ્રાઈવર કહે છે કે નગરપાલિકામાંથી આવ્યો છું. સારું, તો મેં કીધું ના એ તો મને નથી ખબર કે હું મારી નોકરી અહીંયા 8 થી 5 છે. એટલે આવે છે કે નથી આવતી મને નથી ખબર. અહીંયા બ્લોક ભરીને લઈ જતા હતા એ લોકો, પેવર બ્લોક ભરીને લઈ જતા હતા. મારું નામ ધર્મેશ અર્જુનભાઈ ડાંગ છે, હું નગરપાલિકાનો સભ્ય છું. આજ રોજ જે રીતે જોવા મળ્યું કે જે તે કોન્ટ્રાક્ટર નગરપાલિકાના તળાવમાંથી પેવર બ્લોક લઈ જતો તો એ સંદર્ભે થોડો પ્રશ્ન. એમાં અત્યારે મારો મિત્ર પપ્યાભાઈનો ફોન આવેલો કે ભાઈ આપણા તળાવમાંથી બધા પ્યોર બ્લોક ગાડી ભરાઈને જતા છે, એટલે તમે જલ્દી આવો. એટલે હું અને રાજુ બોમ્બ 15 જણા આટલે આવીને જોયું તો ટાટા 709 આખી ભરાયેલી હતી અને પ્યોર બ્લોક એ લોકો ખોદીને કાઢતા હતા. જે માણસો કાઢતા હતા તેને પૂછ્યું કે ભાઈ આ ક્યાં લઈ જાય? તો ઉમરગામ લઈ જતા છે, ત્યાંનું કામ બાકી છે. તો મેં કીધું આ કેવી જાતનું કે આટલે જે લગાવેલા બ્લોક કાઢીને તમે ઉમરગામ લગાવો? ત્યાં કે એ તો નગરપાલિકામાંથી ઓર્ડર મળ્યો છે. મેં કીધું કોણે આપેલો છે ઓર્ડર? તે એમ કે ખબર નથી, એ નગરપાલિકામાંથી ઓર્ડર પાસ થાય છે. ના, એ વાતની અમને જાણ નથી. આ જે તે તળાવ જે છે એની કેટલા રૂપિયા આ તળાવ માટે 3.5 કરોડ રૂપિયા ગ્રાન્ટ ફાળવેલી છે. એમાં આ જે કોન્ટ્રાક્ટર છે એને કેટલા રૂપિયા આપ્યા છે એ પણ અમને કંઈ જાણ નથી. તળાવ ખોદવા બાદ અહીંથી કેટલીક માટી પણ ગાયબ થઈ છે, એ સંદર્ભે શું છે? એનું બી મને કેટલી માટી ગઈ છે તે પણ ખ્યાલ નથી. ને આ લોકલ લેવલના જે આટલે જે બધા સ્થાનિકો રહે છે તે લોકો કહે છે કે આટલેથી ઘણી ટોટલ માટી ચોરાઈ ગઈ છે. અને માટી તો ચોરાઈ ગઈ છે, તે સિવાય આટલે જે ગાર્ડન નાના બાળકો માટે જે રમતગમતનું સાધન મૂકેલું હતું અને બેસવા માટે બાકડા મૂકેલા હતા, એ બાકડા પણ આટલેથી ચોરાઈ ગયા છે. અને આ સ્થાનિકો એમ કહે છે કે એ બાકડા હલર તળાવમાં ગયા છે. કોન્ટ્રાક્ટર જે છે કે મુન્નાભાઈ કરીને, તે મુન્નાભાઈ ને એમનો માણસ કાર્તિકભાઈ કરીને આવ્યો, એ કાનોભાઈ કરીને, તે આ જે બીજા બધા એના માણસોને કહેતો હતો કે આપણું જ છે એમ કરીને બધું ભરાવતો હતો. તેને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ તારું કઈ રીતના, આ તમે લોકો જે આ તળાવ બનાવ્યું, ડેવલપ કર્યું કે એની અંદર પ્યોર બ્લોક લાગ્યો, તો એ પાછા કાઢવાનો મિનિંગ શું છે? એમ તમને શું નગરપાલિકાએ રૂપિયા નથી આપ્યા? તો એનો જવાબ એ કંઈ આપી નહીં અને પછી ગાડી લઈને નાસી ગયો. લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણી 2014 નો ચૂંટણી કાર્યક્રમ અને તેની વિગતો વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટર વિક્રાંતભાઈ પાંડેએ પત્રકારોને આપતા જણાવ્યું હતું કે આવી રહેલી ચૂંટણીઓને ધ્યાને લઈને જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર સજ્જ બન્યું છે અને નાનામાં નાની બાબતોને ધ્યાને રાખીને તંત્ર દ્વારા ચૂંટણીલક્ષી કામગીરીનો પ્રારંભ કરી દેવાયો છે. તેઓએ ઉમેર્યું હતું કે લોકસભાની વલસાડ ડાંગની ચૂંટણીઓ માટે જે તે ચૂંટણી કાર્યક્રમ તૈયાર કરાયા છે, જેમાં તારીખ 2/4/2014 રોજ બુધવારે ચૂંટણીનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થશે, જ્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાની છેલ્લી તારીખ 9/4/2014 અને ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી તારીખ 10/4/2014 તથા ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 12/4/2014 તેમજ મતદાનની તારીખ 30/4/2014 અને મતગણતરી તારીખ 16/5/2014 રોજ રાખવામાં આવેલ છે.
તેમજ ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાની તારીખ 28/5/2014ના રોજ રાખવામાં આવેલ છે. આ સિવાય મતદારોની સંખ્યા તેમજ તંત્ર દ્વારા થનારા મોનિટરિંગ અંગેની વિગતો પણ આપી હતી. લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણી 2014ને અનુલક્ષીને ખર્ચ દેખરેખ તથા નિયંત્રણ અંગે કલેક્ટર કચેરી વલસાડ ખાતે એક્સપેન્ડિચર મોનિટરિંગ સેલ કાર્યરત કરાયું છે, જેમાં ચૂંટણીને લગતી ગેરરીતિઓ અંગે માહિતી આપવા માટે કલેક્ટર કચેરીના કંટ્રોલ રૂમનો ટોલ ફ્રી નંબર 1800-233-2632 ની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે, જેની જાહેર જનતાને નોંધ લેવા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી વ કલેક્ટર શ્રી ડોક્ટર વિક્રાંત પાંડેએ એક અખબારી યાદી દ્વારા જણાવાયું છે. 14,95,365 નોંધાયા છે. ટોટલ મતદાન આપણે અહીંયા એપિક કાર્ડ અને ફોટો મતદાર યાદીની કામગીરી 100% આરે પહોંચી ગઈ છે. 99.72% અત્યારની પરિસ્થિતિ છે અને બાકી ફોટો કલેક્ટ કરીને અપલોડ કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. ટોટલ વિસ્તારમાં આખા પીસીમાં 229 ઝોનલ રૂટ્સ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં ઝોનલ ઓફિસર, ઝોનલ મજિસ્ટ્રેટ તરીકેની નિમણૂક અને એની ટ્રેનિંગની કામગીરી પૂરી થઈ ગઈ છે. આખી મત પ્રક્રિયા દોરાન અને લોકસભાની ચૂંટણીમાં 10,000થી વધારે સ્ટાફની જરૂરિયાત રહેશે અને આપણી પાસે સફિશિયન્ટ સ્ટાફ છે. એની ડેટા એન્ટ્રી ટ્રેનિંગ, ફર્સ્ટ એડ ટ્રેનિંગ, ઈવીએમ ટ્રેનિંગ અને એની કામગીરી અને એની ફ્લેગિંગ સાથેની કામગીરી આપણે સોફ્ટવેરમાં કરી દેવામાં આવી છે. ફર્સ્ટ રેન્ડમાઇઝેશન્સ અને સેકન્ડ અને થર્ડ રેન્ડમાઇઝેશન્સ ચૂંટણીની પ્રક્રિયાને દોરાન કરવામાં આવશે. એની વિગતો આપણે સમય મર્યાદા દ્વારા બતાવવામાં આવશે. ઈવીએમના ફર્સ્ટ FSL આપણે અહીંયા થઈ ગયું છે અને ટોટલ સફિશિયન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ્સમાં આપણી પાસે ઈવીએમ ઉપલબ્ધ છે, BU અને CU. આ વખતે ઈવીએમમાં વિશેષ નોટા તરીકેનો એક ઉમેરવા કરવામાં આવ્યો છે. ફર્સ્ટ વખત આ વખતે વસ્તુ કરવામાં આવી રહી છે. 17 નોડલ ઓફિસર આપણે અહીંયા નિમણૂક થઈ ગયા છે અને ડિફરન્ટ કામગીરી અને ટ્રેનિંગ અને એની પેટા કમિટીઓની રચના ઓલરેડી આપણે અહીંયા થઈ ગઈ છે. આપણે અહીંયા વિસ્તારમાં ટોટલ 87 ડિફરન્ટ ટીમો નિમવામાં આવી છે, જેના ભાગરૂપે સ્ટેટિક સર્વેલન્સ ટીમ, ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડ ટીમ, વિડીયો સર્વેલન્સ ટીમ, વિડીયો વિંગ ટીમ અને આચારસંહિતાની ટીમો આપણે એમાં નિમણૂક કરી દીધી છે અને એની કાર્યવાહી ઓલરેડી ચાલુ છે. અને અત્યાર સુધીમાં આપણે બેનર અને પોસ્ટર્સ ઉતારવાની અને બાકીની કામગીરી ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. સાથે આ વખતે આપણે સોશિયલ મીડિયા અને SMS મોનિટરિંગ દ્વારા સૌપ્રથમ ગુજરાતમાં આપણે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વખતે વધારે સંખ્યામાં મતદારો જાગૃતિ થાય, મેક્સિમમ સંખ્યામાં વોટર્સ પાર્ટિસિપેશન કરે, ટ્રુ ડેમોક્રેસીનો ભાવ આપણે બનવી શકીએ એટલે યુવા મતદારો અને મતદારોને સાથે જોડવા માટે સ્વીપ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે અને સાથે સ્વીપ માટે એક સેપરેટ ઓબ્ઝર્વર બી આપવામાં આવશે. સ્વીપની કાર્યવાહી અંતર્ગત આપણે અહીંયા જુદા જુદા આપણી પાસે એજન્સીઓ, પત્રકાર મિત્રો અને NGO, સિવિલ સોસાયટી એ લોકો આપણે સાથે જોડવામાં આવ્યા છે, જેના મારફત અમે અલગ અલગ ગતિવિધિઓ કરી રહ્યા છે. રેલી દ્વારા, સંકલ્પ પત્રોનો વેચણી દ્વારા, પોસ્ટર્સ, બેનર્સ અને લોગો દ્વારા અને જો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર અને રેડિયો મિર્ચી દ્વારા યા રેડિયો આઇકોન જો આપણે અહીંયા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, એના મારફત કાર્યક્રમો કરાવીને અને મતદારોને જાગૃત કરીને મેક્સિમમ સંખ્યામાં પાર્ટિસિપેશન થાય. જ્યાં સુધી પ્રશ્ન છે કે અમુકના વિસ્તારમાં નામો રહી ગયા છે યા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો હોય તો ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા 9th માર્ચ રવિવારના દિવસે સવારે 10 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી દરેક પોલિંગ સ્ટેશન ઉપર BLO મારફત ફોર્મ 6 ભરવાની અને એની જાતે મતદાર યાદી ચકાસણી કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે અને એ ભાગરૂપે મેક્સિમમ સંખ્યામાં દરેક વ્યક્તિની ખાતરી કરી લે તાકી મતદાનના દિવસે કોઈ અવગણ ના પડે એવી અમે અપીલ કરવા માંગીએ છીએ. આપણે અહીંયા કંટ્રોલ રૂમ અને એક્સપેન્ડિચર મોનિટરિંગ માટે, MCC માટે બીજી કામગીરી અને એના ઓર્ડર્સ અને રૂમ નંબર્સ આપી દેવામાં આવ્યા છે. સેન્સિટિવ જે બૂથ છે તેના માટે કેન્ડિડેટ ડિક્લેર ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એની વિસ્તારને જાણી ના શકીએ, પણ એના માટે આપણે અમુક વિસ્તારોને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે અને એવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે ત્યાં વેબકાસ્ટિંગ કરવામાં આવે, URL દ્વારા અમે એને જોઈ શકીએ. ત્યાં સાથે એને માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર્સ નિમણૂક કરવામાં આવે, વિડીયોગ્રાફર નિમણૂક કરવામાં આવે અને પેરામિલિટરી ફોર્સ જો અમે મળવાની છે અને પોલીસ ફોર્સ મળવાની છે એ બૂથ દ્વારા અમે કવર કરવાનું. દિલ્હી લોકસભા ચૂંટણી 2014ની તારીખો બહાર પડી ગઈ છે. અલગ અલગ જગ્યાઓ પર આગામી તારીખ 7 એપ્રિલથી લઈને 12 મે સુધી ચૂંટણી યોજાવાની છે, જેથી જે તે પાર્ટીના હોદ્દેદારોના ચૂંટણીલક્ષી પ્રચારોને ચુસ્ત રીતે બંધ કરવા તારીખ 5 માર્ચથી આચારસંહિતા લાગુ થઈ છે, જે ધ્યાનમાં રાખી વલસાડ શહેરના જુદી જુદી જગ્યાઓ પર અલગ અલગ પાર્ટી દ્વારા લગાવવામાં આવેલ જાહેર સ્થળો ઉપર લગાવેલ બેનરો યુદ્ધના ધોરણે પાલિકા દ્વારા દૂર કરાયા હતા, જેમાં કલેક્ટર કચેરી, હાલર 4 રસ્તા, તિથલ રોડ, ધરમપુર રોડ, કલ્યાણબાગ સર્કલ ઉપર મુકાયેલ ચૂંટણી પ્રચાર બેનરો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
સાથે દેશને બચાવવા કરેલી હાકલ, કોંગ્રેસ પર કરેલા આકરા પ્રહારો. વલસાડ અબડામાં માલિયા તળાવમાં પેવર બ્લોક ચોરાતા રહીશો ભાખડ્યા. ₹3.5 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરેલ નવો નક્કોર માલિયા તળાવના ફરતે મૂકવામાં આવેલ બાકડા પણ ચોરાયા. ઇલેક્શન ફેવરને ધ્યાનમાં રાખી ચૂંટણી પ્રચાર બેનરો હટાવાયા. શહેરની જુદી જુદી જગ્યા પર લગાવેલ પાર્ટીના બેનરો યુદ્ધના ધોરણે ગાયબ. વલસાડમાં ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ. તારીખ 20/4/2014 રોજ થનારું મતદાન. સત્ય ન્યૂઝ પર સમાચારોની રફતાર ચાલતી જ રહેશે, તો જોતા રહો સત્ય ન્યૂઝ, આઝાદી સમાચારોની. નમસ્કાર. સૌ વલસાડ નગરજનોને હું હૃદયપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. વલસાડ નગરપાલિકા દ્વારા જે ઉઘરાવવામાં આવતો ટેક્સ, હાઉસ ટેક્સ છે મિત્રો, એ આપણી ફરજનો એક ભાગ છે અને એ ટેક્સ દ્વારા જ આપ સૌને અનેકવિધ વિકાસના કામો અમે આપી શકીએ. અને તો આપ સૌ નગરજનોને મારી એક હૃદયપૂર્વકની વિનંતી છે કે આપણે સૌ આમાં સહકાર અપાવવો જોઈએ. સમયસર ટેક્સના નાણાં નગરપાલિકામાં જમા કરાવી એનું વળતરનો બેનિફિટ લેવો જોઈએ અને નગરપાલિકા અધિનિયમ પ્રમાણે જે તે વિસ્તારોમાં અત્યારે જે ટેક્સ વસૂલાતના ઝુંબેશ ચાલી છે એ આપણી ફરજ છે, પરંતુ નગરપાલિકાએ દરેક નગરપાલિકાએ સરકારશ્રીના આદેશ અનુસાર જે રીતે સ્ટ્રેટેજી બનાવી છે એમાં આપણે કોઈ પણ ડ્રેનેજ કે પાણી લાઈનના કપાતમાંથી બચીએ અને આપ સૌ સહકાર આપશો અને આપના આશીર્વાદ થકી જ આજે વિકાસના કામો વલસાડમાં ચાલી રહ્યા છે. તો અનેકવિધ પ્રાથમિક સુવિધાઓની સાથે અનેકવિધ નવી નવી યોજનાઓ માટે આપ સૌનો સહકાર જરૂરી હોય. મિત્રો, આપ સૌ આટલી ફરજ સમજો. બાકી ટીમ પાલિકા આપની સેવામાં હંમેશા કાર્યરત છે અને રહેશે.